जय जगन्नाथ पिलाने साहित्य चैनल को समस्त को स्वागत। आमे गला क्लास रे कोइली कविता विषय पढ़ुले। आज कोइली कवितार सार कथा विषय आम आलोचना करवा। मार्कंडेय दासंकर केशव कोइली गोटे वात्सल्य रसाश्रित कविता। यह 34 रीति रचित होइछि। कविताटी पुराणर जनप्रिय कथावस्तु पर आधारित। जशोदा संतान विच्छेद जनित जो दुख और तांकर वेदना किभली मार्मिक रूप ग्रहण करछि ताहा एही कवितार सारांश। जेतेले कृष्ण गोपपुर छाड़ी मथुरा चली गले, रथरे बसी धनुଯାत्रा देखा जाइछन्ति कंसर आमंत्रण क्रमे, सेतेबेले से जशोदा को फेरी आसबार प्रतिश्रुति देकी जाइछन्ति, किंतु आउ से फेरी नाहंती। तो जननीर हृदय कुहरे भरी जाइछि। अमान्य लोतक श्रावणर बारिधार परी आखिरु झरी आसुछि। जननी हृदय संतानर विच्छेदरे किभली विलपी उठे ताहा होछि एही कवितार मार्मिक कथावस्तु। बाल्य समयरु नाना कथा कृष्णंकर जशोदांक आखि आगे भासी आसछि। जशोदांक दुखर अभिभूत श्रीकृष्ण माता को सांत्वना देकर चली जाइछन्ति सिना, किंतु न फेरिया जोगु दिन पर दिन मास पर मास जेतेले अतिक्रांत हो सारी से दुखरे म्रियमाण हो पड़छन जशोदा। तांक बुकु फटा क्रंदन समस्त को अभिभूत करिछि। से विलाप करी कोइली को संबोधन करछन्ति, निजर मनर दुख को प्रकाश करछन्ति ता आगरे। तेणु कोइली को संबोधन करिकि से कहिछन्ति, केशव जे कोइली लो केशव जे मथुरा को गला, काहा बुले गला पुत्र बाहुड़ी नइला लो कोइली। पुत्रर जो विरह विच्छेद से ममता पई माता जशोदांक मनरे कोह जाग्रत होइछि। कंस डाकरे कृष्ण गोपपुर जाइछन्ति, गोपपुर छाड़ी जाइछन्ति आ फेरी नाहंती। अभुला स्मृति को माँ साउंटी धरी विलपी चलीछि। जो बाल्य समय जो कोले काखे खंड क्षीर खुआई सर लहुणी खुआई थिले, से काहाकु आउ देबे बोली से कथा मन पकेकिर भाड़ी होइछन्ति। मथुरा को चली जाई गला आउ बाहुड़ी आसिला नाही बोली कोइली आगरे प्रकाश करछन्ति। तांग मन को अनेक पाप छुईंदी। से भाबुचन्ति बोधे श्रीकृष्ण को छोट बेले छाटरे बाड़े थिबारु से अभिमान कर चली जाइछि, आउ फेरिबनी। गोपपुर श्रीहीन हो जाइछि। गोपांगना मानक मनरु हर्ष लोप पाइछि। बातुली प्राय से माने बुलुचन्ति। श्रीकृष्ण पितांग बाहुरे बसी किपरि चांद आकाशरु मागुथिले, रंग अधर किंति हस खेली जाउथिला से विषय वर्णना करछन्ति। थरे श्रीकृष्णंकर बाल्य चपला जोगु जशोदा तांको दौड़े बांधी देइथिले, आकट करी गाली देइथिले। ए जो तांको जो बाल्य समय जो आकट करथिले, जशोदा भाबुचन्ति बोधुए से गाली आकटरे राग रखी श्रीकृष्ण मथुरा को चली जाइछन्ति, आउ फेरिबेनी। सेई एकोइर बळा विषिकेशन अंधर लौड़ी जशोदांकर से ता मुख दर्शन रे से स्वर्गीय आनंद सब प्राप्त करती। वृद्ध काल तांकर एकमात्र नंदन। वर्तमान जशोदा देवकी को धन्य कहउचन्ति, जे धन्य तार देवकी माता जी एभली पुत्र को गर्भ धारण करिवार सुजोग पाइथिला। धन्य तार गर्भ। सेई स्वर्गीय आनंदरु आज मते वंचित करी श्रीकृष्ण गोपपुररु मथुरा को चली जाइछि। तेणु जेते सबु स्मृति तांग मनरे थिला से सबु विलाप करछन्ति, मने पकेकिर विलाप करछन्ति। जशोदा निजक मध्य गाली देउचन्ति जे श्रीकृष्ण गोपपुर छाड़ी जीवा पछरे जशोदांकर राग गाली आकट रहिछि। एक कथा भी से कहउचन्ति जे राग गाली आकट भितरे स्नेह
ଶ୍ରଦ୍ଧା ତା ଭିତରେ ଥିଲା, ସେ କଥା ବୋଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏଭଳି ଅନେକ କଥା ମନେ ପକାଇକରି ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଇଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁଣକୁ ସୁମରଣା କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରୁ ମାତୃସୁଲଭ ଦୁର୍ବଳତା ଉଭେଇ ଯାଇଛି କବିଙ୍କର ଭାଷାରେ। କୋଇଲି ଛନ୍ଦଣି ବନ୍ଦଣି ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ, କ୍ଷମା ମୋର ଦୋଷ ମୋର ମାରଦଣ୍ଡ। ଲୋ କୋଇଲି, ଏକଥା କହିଛନ୍ତି କବି ଏହି କାବ୍ୟର ରଚନା ଫଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଶୋଦାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ, ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ, ତାହାକୁ ଏଠାରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କୋଇଲି ଏକ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସାଶ୍ରିତ କବିତା। ଅତି ଦୁଃଖ ଭାବ ବିହଳିତ ହୋଇ ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏଠି କବି। ମାତୃହୃଦୟର ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ସାର୍ଥକ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତି କବିତା ଭାବରେ କେଶବ କୋଇଲି ନିଜର ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି। ଚଉତିଶା ରୀତିରେ ଏହା ରଚିତ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କୋଇଲି ରଚନାର ପରମ୍ପରା ସୁଦୀର୍ଘ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ପିଲାମାନେ, ଏହା ଥିଲା କେଶବ କୋଇଲିର ସାରକଥା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କଳା କଳେବର ଚଉତିଶା। ଏହାର ରଚୟିତା ହେଲେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ଇଏ କୋଇଲି ସାହିତ୍ୟ ଭଳି ଇଏ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରଚନା। ଚଉତିଶା ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅନ୍ୟ ଲୋକପ୍ରିୟ କବିତା, ଗୀତି କବିତା। କେବଳ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ ନୁହେଁ, ଉଭୟ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଚଉତିଶା ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନରେ ଚଉତିଶା ସାହିତ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଗାନଧର୍ମିତା, କାରଣ ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଗାନ କରାଯାଇପାରେ। ମାର୍ମିକ ମଧ୍ୟ, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ। ଚଉତିଶା କବିତାର ରଚନା ଶୈଳୀ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। 34ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକରି, ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର 34ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକରି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଆଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରି କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ କବିତା ରଚନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ଗୀତି କବିତାକୁ ଚଉତିଶା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ଚଉତିଶା ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ଶୈଳୀର କବିତା ରଚନା ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଚଉତିଶା ରଚନାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ହିଁ ଆମେ ଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଚଉତିଶା ରଚନା ନାହିଁ। ତେବେ ଚଉତିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳାକଳେବର ଚଉତିଶା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଚଉତିଶାର ପ୍ରକାରଭେଦ। କେତେ ପ୍ରକାର ଚଉତିଶା ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ। ସନ୍ଦେଶମୂଳକ, ଜଣାଣ ବା ସ୍ତୁତିମୂଳକ, ମିଳନ ଓ ବିରହମୂଳକ, ବର୍ଣ୍ଣନାମୂଳକ, ଆଳଙ୍କାରିକ, ଶୋକ ବା ବିଳାପମୂଳକ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନମୂଳକ, ଏଭଳି ଅନେକ ଚଉତିଶା ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କଳସା ଚଉତିଶା, କୋଇଲି ଚଉତିଶା, ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ରଚନାର ବିବିଧ ଶୈଳୀ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଚମ୍ପୁ, ଭଜନ, ଜଣାଣ, ପୋଇ, ବୋଲି, ଷୋଡ଼ଶା, କୋଇଲି, ଚଉତିଶା ଏଭଳି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦ ଓ ରାଗର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ହୃଦୟର ଗଭୀର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭିତରେ ସନ୍ନିହିତ। ତେଣୁ ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍ଗୀତମୟ ଆଉ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ।
ତେବେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଯେଉଁ କବିମାନେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୀତି ପରମ୍ପରାକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କଳାକଳେବର ଚଉତିଶା, ଏଥିରେ 34ଟି ପଦ ରହିଛି। କ ଠାରୁ କ୍ଷ ନ ଲେଖି ସେ କ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ 6 ଅକ୍ଷରଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ଶେଷ ପଦରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ଚ ଅକ୍ଷର ପରେ 6ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ସମୟରେ ଶେଷ ପାଦ ଦୁଇଟିର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର 6 ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଚଉତିଶା ରଚନା କରିବାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରୁ କ୍ଷ, ସେ କ୍ଷ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ସେଠି 6 ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଚଉତିଶାରେ 6 ବର୍ଣ୍ଣଟି 2 ଥର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଏହିପରି ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କ ପରେ ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଖ, କ୍ଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଖ ପରେ 33 ବର୍ଣ୍ଣ ହ, ଏଇଭଳି କ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚଉତିଶା ରଚନା ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ତେବେ କଳାକଳେବର ଚଉତିଶା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଚନା ଏବଂ ବେଶ ପାଠକୀୟ ଆଦୃତି ମଧ୍ୟ ସାଉଣ୍ଟିଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆହୁରି ରଚନା ରହିଛି ଚଉତିଶା। ତେବେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ରଚିତ ଏହି ଚଉତିଶାଟି ବେଶ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, 1780 ମସିହାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନପଦର ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ଥିଲା ବୈରାଗୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଦୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବା ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ନିଜକୁ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଭାବରେ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ପରିଚିତ କରାଇଲେ। ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଅଛି ସୁନାଖଳାଠାରେ ଗୋଟିଏ ମଠ ରହିଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କଲେ। ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିକି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ସେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନବୋଧ ଚଉତିଶା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରଚନା। ସେଥିରେ ସେ ନିଜ ଭକ୍ତିଭାବର ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସଂସାରର ଅଳିକତାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। କଳାକଳେବର ଚଉତିଶାଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଚନା। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ କରି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଚଉତିଶାଟି। ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା, ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ସହିତ କେଳି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ରୂପ, ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କଳାକଳେବର ଚଉତିଶାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଉତିଶା। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଥୁରା ଗମନ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମଥୁରା ଗମନ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ରୂପଶୋଭା କେମିତି ଜଗତକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଛି, ତାହାକୁ ଅତି ସରଳ ଏବଂ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବଗର୍ଭକ ଏବଂ ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି। ସରଳ ପଦ ସଂଯୋଜନା ଏହି ଚଉତିଶାର ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ନିଜ କବିତ୍ୱର ସ୍ପର୍ଶରେ ଅତି ମାର୍ମିକ ଏବଂ ରସସିକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରଚନାଟିକୁ। ଏହି ରଚନାଟି ଗୋଟିଏ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ରଚନା। କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ହେଇଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ରଚନା। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଇଏ ଥିଲା କଳାକଳେବର ଚଉତିଶାର ଆଲୋଚନା। ଏହାପରେ ଆମେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମଝିରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରି ହେଉନଥିଲା ସମୟ ଅଭାବରୁ। ଆଶା କରୁଛି ପୁଣି ଏବେ ସେ ଧାରା ଜାରି ରହିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସେୟାର କର, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେମିତି ଭିଉ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।